Hello students, I welcome you all to the electronics paper 2 and chapter 2, that is combinational logic circuit design. So in the new section, in the last section actually, we learned about the Hamming code and designing of different electronic circuit, digital circuit based on K-map and other things. Now from today onward, we are going to study the application of logic gates. So let us start the first application of first logic gate, that is what, XOR gate. So the topic name is XOR gate for parity generation and checker. So before starting the actual application, I am going to explain you the behavior of XOR gate, and according to that behavior the application is best. So basically the XOR gate symbol is like this. This is the symbol of XOR gate. Okay. So there are two inputs A, B suppose, and this is what, output Y. So according to the truth table, I am going to draw here the truth table in short: 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So when the inputs are 0 0, output is 0. When the input, one of the input is 1 and second input is 0, that means these two cases, when A is 0, B is 1, or when B is 0, A is 1, in that case the output is 1. But when both the inputs are 1 1, output is 0. That means what? For alternate case the output is 1. That means for odd number of ones output is 1, for even number of ones output is 0. Again I am going to repeat this. From this truth table we are going to conclude that when the number of ones are odd, then the XOR gate output is what? 1. When number of ones are even, in that case XOR output is 0. So we are going to use this application for parity generation and checker. So before moving towards the application, I have to explain you where it is used. You know that in communication, you are already familiar with the communication technology. There are two blocks are used. First block is transmitter, where the information is transmitted through the space or wired according to the transmission media, and the second block is what? Receiver. Okay, so in this case, when digital transmission is there, transmitter suppose transmits the data in digital form. During transmission, means traveling through the transmission area, it may be antenna or it may be wired, the bit will be changed and error will be occurred. म्हणजेच काय, जेव्हा ट्रान्समीटर इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करतो, या अँटिनाने इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट झाली, स्पेसमधून किंवा वायर मीडिया असेल तर वायरमधून ट्रॅव्हल होतं ना, इन्फॉर्मेशन काय होते, वन बिट चेंज होते, जे आपण हॅमिंग कोडमध्ये शिकलो तेच. फॉर एक्झाम्पल बघा, इन्फॉर्मेशन आहे तुमची 1100, ट्रान्समीटरने ते ट्रान्समिट केली, चॅनलमधून ट्रॅव्हल होताना इन्फॉर्मेशन झाली 100, ह्या ठिकाणी 1 बिट एरर ऑकर्ड झाली. तर अशा वेळी एक्झॉर गेट हा वापरला जातो. तर ट्रान्समीटरकडे एक्झॉर गेट काय म्हणून वापरला जाईल? पॅरिटी जनरेटर. तो काय करेल? पॅरिटी बिट ॲड करेल इन्फॉर्मेशन सोबत. सपोज ही इन्फॉर्मेशन आहे 1100, हा काय झाला? इवन पॅरिटी, तर पॅरिटी बिट 0 ॲड केला जाईल आणि ती कुठे जाईल? तो इन्फॉर्मेशन रिसिव्हरकडे आलं, तर रिसिव्हरला माहिती असेल येणारा कोड कसा आहे? इवन पॅरिटीचा आहे, पण त्याच्याकडे काय कोड आलाय? 10100, म्हणजे ऑड आलेले आहे, म्हणजे काय झाले, या ठिकाणी एरर ऑकर्ड झाली. म्हणजेच काय, एक्झॉर गेट ट्रान्समीटरकडे पॅरिटी जनरेटर म्हणून वापरला जाईल आणि रिसिव्हरकडे पॅरिटी चेकर म्हणून वापरला जाईल. जर पॅरिटी चेकरचा आउटपुट 1 असेल तर येणारा कोड काय असेल? इवन. पॅरिटी चेकरचा आउटपुट 0 असेल तर येणारा कोड काय असेल? सॉरी, इवन आणि ऑड. ओके, आता आपण ॲक्च्युअली ॲप्लिकेशन बघूया. तर पहिलं ॲप्लिकेशन ह्या ठिकाणी आपण बघणार आहोत, ते आहे पॅरिटी जनरेटर. ओके, मग पॅरिटी जनरेटरसाठी मी इथे काय करते, तर हा ट्रूथ टेबल यूज करते.
ह्या ट्रूथ टेबल पॅरिटी जनरेटर आहे. ओके, मग या ट्रूथ टेबलमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, तर इवन नंबर असेल ह्या ठिकाणी तर पॅरिटी इवन करायची आणि ऑड नंबर असेल तर पॅरिटीला काय करायचं. थोडक्यात काय, ह्या बिट्सला आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे ऑड पॅरिटीमध्ये. तर कसं कन्वर्ट करायचं बघा. म्हणजे पॅरिटी जनरेटर कुणासाठी जनरेट करायचं आहे, ऑड पॅरिटीसाठी. पॅरिटी म्हणजे काय, परत एकदा सांगते, पॅरिटी मीन्स नंबर ऑफ वन्स. जर नंबर ऑफ वन्स या ठिकाणी इवन असेल तर हा झाला इवन पॅरिटी. इज इट. पॅरिटी म्हणजे बिट. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ वन्स किती झाले, फक्त 1. 1 काय झाला, ऑड. सो हे झालं ऑड पॅरिटी. तसं आता हा ट्रूथ टेबल आपल्याला ऑड पॅरिटीसाठी काय करायचं आहे, लिहायचं आहे. तर पहिली केस बघा 0 0, तिघं इनपुट 0 आहेत, आउटपुट काय येईल 0. ओके, सॉरी 1. 0 0 0 नंबर ऑफ 1 नाहीच आहे, मग आपण इथे जर नंबर ऑफ 1 घेतला तर पूर्णची पॅरिटी काय झाली, ह्या ठिकाणी ऑड झाली. इज इट. ओके, आता बघा इनपुट 0 0 1 आहे, तर ह्या ठिकाणी मी कुठला बिट टाकला, 0 की 1, की पॅरिटी काय राहील, ऑड राहील. म्हणजे पॅरिटी ऑड राहण्यासाठी ते काय राहायला पाहिजे, 0. म्हणजेच तुम्हाला ऑड पॅरिटी मिळेल. पुढचं पण काय, 0 1 0, नंबर ऑफ वन्स आर 1 इज ऑड, सो इट यू मस्ट पुट हिअर 0. आता ह्या ठिकाणी पुढची केस 0 1 1, नंबर ऑफ वन्स काय झाले या ठिकाणी, इवन झाले. आता आपल्याला कशात कन्वर्ट करायचं आहे, ऑड. म्हणजे मी इथे काय पुट केला पाहिजे, 1. इथे 1 पुट केला की नंबर ऑफ वन्स काय होऊन जातील, ऑड होऊन जातील. सिमिलरली इथे काय टाकायचा, 0. या ठिकाणी नंबर ऑफ वन्स काय 2, 2 काय झाला इवन, म्हणजे इथे काय टाकायचा 1. इथे पण काय टाकायचा 1. आणि खालची जी पोझिशन आहे 111 म्हणजे 1 1 1, तिघही 3 1 आहे, 3 आकडा काय झाला, ऑड झाला. म्हणजे इथे काय पुट केला पाहिजे, म्हणजे 0 पुट केला तर पॅरिटी काय राहील, ऑड राहील. आता तुम्हाला माहिती आहे की डिजिटल सर्किट डिझाईन करत असताना आपण काय करतो, जेव्हा तुम्हाला ट्रूथ टेबल मिळाला त्याच्यावर आपण के-मॅप ड्रॉ करतो आणि के-मॅपवरून आपल्याला काय मिळतं, बुलियन इक्वेशन्स, ते आपण सॉल्व करतो आणि त्याच्यावरनं सर्किट डायग्राम. ओके, आता आपण के-मॅप इथे मी ड्रॉ केलेला आहे. किती व्हेरिएबल्स इनपुटला, 1 2 3, माझ्या ठिकाणी काय येईल, 3 व्हेरिएबल के-मॅप येईल, ABC. ओके, तर आपण काय करतो, इनपुटचं कॉम्बिनेशन वरती घेतो आणि याच्या ह्या सेलला काय टाकतो, आउटपुट टाकतो. आता 0 0 0, 0 ला काय आहे, 1 आहे, म्हणजे इथे मी काय पुट केला पाहिजे, 1. पुढचं काय 1. आता हवं तर मी इथे लिहून घेते, 0 1 2 3 4 5 6 7. त्याच्या करस्पॉन्डिंग सेलला आपण हे आउटपुट टाकणार आहोत. 1 नंबर फर्स्ट सेलला काय आहे, 0 आहे, सो इथे काय करायचं आहे, पुट 0. ओके, 2 नंबरला काय आहे, 0 आहे, सो इथे काय पुट करेल मी, 0. त्याच्यानंतर 3 नंबरला काय आहे, 0 1 2 3, 3 ला काय आहे, 1, सो 3 ला काय टाकायचं आहे या ठिकाणी, 1. त्याच्यानंतर 4 5, दोघांना काय आहे, 1 1 आहे, म्हणून या ठिकाणी मी काय पुट करेल, 4 नंबरला काय 1 0 0 0 आहे, सॉरी, नंबर ऑफ 1 काय ऑड आहे, तर ह्या ठिकाणी काय पुट केला पाहिजे, 0. 5 नंबर बघा, 5 नंबरला काय 1 0 1 5, 5 ला काय 1 आहे, मग इथे काय केलं, पुट करायला पाहिजे 1. 6 ला पण काय आहे 1, सो इथे ठेवला मी 1. आणि 7 ला काय लास्ट आहे ना 0. तर अशा प्रकारे के मॅप काय केला आपण त्या ठिकाणी पुट केलेला आहे. तर आपण कशासाठी फाइंड आउट करते, आउटपुटसाठी, ज्याला मी वाय म्हणते. ओके, मग आता त्याच्यासाठी आपण हे के मॅप सॉल्व करूया. या पहिल्या वनचं इक्वेशन मी लिहिते. काय येईल पहिल्या वनचं इक्वेशन, वाय इज इक्वल टू व्हॉट, y is equal to, I am going to write a bar, b bar, c bar. ओके, प्लस आता ह्या वन साठी इक्वेशन लिहिते, काय येईल a b bar c, प्लस ह्या वन साठी लिहिते a b c बार. समजते ना, आता वन कुठे लाय करतोय, हा वन आहे a b ह्या रोला आणि सी बारच्या कॉलमला, म्हणून इक्वेशन काय झालं a b c बार. तसं आता लास्ट वनचं इक्वेशन काय येईल बघा, हा कुठे लाय करतो, ह्या सेल मध्ये, आणि सेल कुठल्या रोला आहे, ए बार बी ला, आणि कुठल्या कॉलमला आहे, सी ला, म्हणून ह्या वनचं इक्वेशन काय येईल ए बार बी सी. ओके, आता इक्वेशन्स मिळाले.
तर ह्या पहिल्या दोन टर्म मध्ये काय कॉमन निघते आणि याच्यामध्ये काय कॉमन निघते ते आपण बाजूला काढून घेऊया. सो बी बार इज कॉमन, सो आय एम टेकिंग इट आउटसाइड. व्हॉट रिमेन्स इन ब्रॅकेट ए बार सी बार प्लस ए सी, इज इट, प्लस नाव सी हियर, याच्यातनं काय कॉमन काढायचं आपण, बी. ब्रॅकेटमध्ये काय राहील, ए सी बार, इज इट, बी काढला मी, ए सी बार प्लस ए बार सी. ही इक्वेशन्स आपल्याला आता इथे मिळालेले आहेत. ओके, आता आपण बघूया, हा आहे तुमचा पी बार. ओके, जर ब्रॅकेट टेम तुम्ही ऑब्झर्व केली केअरफुली तर एक्झनॉर गेटचं इक्वेशन आहे. एक्झनॉर गेटचं इक्वेशन सपोज मी इथे ड्रॉ करून दाखवते. ए बी हे दोन इनपुट असेल तर एक्झनॉर, एक्झॉरच्या कॉम्प्लिमेंट असतो एक्झनॉर. आय एम टॉकिंग अबाउट एक्झनॉर गेट. ओके, मग एक्झनॉर गेटचं आउटपुट काय येतं, ए बार बी बार प्लस ए बी, इज इट. मग ह्या ठिकाणी तेच दिसते बघा, ए बार सी बार प्लस ए सी, म्हणजे कोणाचं इक्वेशन झालं, एक्झनॉर. आणि एक्झनॉर गेट कसं दाखवतो आपण, ए एक्झॉर विथ बी विथ कॅप. ओके, सो इट इज लाईक दिस, ए एक्झॉर विथ सी विथ कॉम्प्लिमेंट. ओके, प्लस बी ब्रॅकेटमध्ये काय, ए इंटू सी बार प्लस ए बार सी, दॅट इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ एक्झॉर गेट. हे बघा, आता इथेच मी तुम्हाला एक्झॉर गेटचं इक्वेशन लिहून दाखवते. बघा, जर मी हा 0 काढला तर एक्झॉर गेट होईल. ओके, एक्झॉर गेटचं इक्वेशन काय असतं, ए बार बी बार प्लस ए बी, म्हणजे एक्झॉर गेटचं इक्वेशन झालं ए इंटू वॉट सी, इज इट. जर तुम्ही केअरफुली पाहिलं, ह्या टर्मला जर मी, ही टर्म आहे बघा, हिला जर एक्स म्हटलं तर ही टर्म काय येते, एक्स बार येते. या टर्मला जर मी वाय म्हटलं तर ही टर्म काय येते, वाय बार येते, इज इट. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. म्हणजे हेच काय झालं तुमचं, जर केअरफुली पाहिलं तर हे झालं तुमचं एक्झॉर गेटचं इक्वेशन. कुठला एक्झॉर गेट, ए एक्झॉर विथ बी एक्झॉर विथ सी, याच पद्धतीने. ओके, ए बार बी बार प्लस बी इंटू सी. ओके, सो आता आपल्याला फायनल इक्वेशन मिळालंय. ते इक्वेशन म्हणून आपण सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायचं, कारण के मॅप पण आपण काय करतो, नेहमी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करतो. सो लेट अस ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. काय आहे ते, जर आपण 2 इनपुट सर्किट घेतलं तर या ठिकाणी घेते मी ए बी. सो हिअर यू हॅव ए बी, याचा आउटपुट काय येणार, ए एक्झॉर विथ बी. आणि परत पुढच्या गेटला जर आपण टाकलं आणि ते जर सी घेतलं तर फायनल इक्वेशन काय मिळेल तुम्हाला, ए एक्झॉर विथ बी एक्झॉर विथ सी. सो दिस इज युअर पॅरिटी जनरेटर. सो इन दिस वे we learn that XOR gate can be used for parity generator. ओके, आता त्याचं चेकर म्हणजे काय, खूप थोडक्यात चेकर मी सांगते. चेकर काय, आता हा पॅरिटी जनरेटर कुठे वापरतो आपण, ट्रान्समीटरला. आपली इन्फॉर्मेशन रिसिव्हरकडे गेली तर चेकरचं फंक्शन सुरू होतं. चेकर म्हणजे साधा एक्झॉर गेट, ज्याला 2 इनपुट असतील ए बी. ते ह्या ठिकाणी रिसिव्हरकडे काय चेकिंग केलं जातं, जर आउटपुट 1 असेल, जर एक त्या रिसिव्हरकडे येणाऱ्या एक्झॉर गेटचं आउटपुट 1 असेल तर येणारी इन्फॉर्मेशन कशी असते, ऑड. कारण 0 1 1 0 लाच एक्झॉर गेटचं आउटपुट काय असतं, 1. फॉर ऑड नंबर ऑफ वन्स आउटपुट इज 1. जर वाय जर 0 असेल तर येणारी इन्फॉर्मेशन कशी असते, इवन. ओके, अशा प्रकारे पॅरिटी चेकिंग काय होतं, चेक करत असतो, म्हणून त्याला म्हणतो आपण पॅरिटी चेकर. सो हिअर यू हॅव द पॅरिटी जनरेटर अँड दिस शो द पॅरिटी checker. Okay, let us stop now.